May the grace of God always be with you. 주님의 은혜가 여러분과 늘 함께 하시기를 축원드립니다. In our life, we sometimes think we can hide something from God. 여러분 우리가 살다 보면 하나님께 이걸 좀 가리고 싶다 하는 것들이 종종 있습니다. But the reality, nothing we can hide. 그러나 문제는 하나님께 숨기워질 것이 하나도 없다는 것이지요. For the sinner, that's going to be a very fearful thing. But for the Christian, that's going to be encouragement. 여러분 그 말씀은 죄인들에게는 매우 무서운 말씀이지만 우리 크리스찬들에게는 숨기우지 못한다는 것이 하나의 복음이 되는 것입니다. Because many times we help, we're doing something good, but no one knows. 우리가 하나님 앞에 선을 행하고 어떤 좋은 일을 했지만 아무도 알지 못하는 때도 있습니다. Sometimes we get discouraged because there is no recognition from the community. There is no recognition even from our family. 내가 열심히 살고 정말 나는 최선을 다하는데 그것이 인정받지 못하는 때가 많아요. 그것이 교회 안에서도 혹은 가정 안에서도 인정받지 못하는 그런 부분 때문에 실망할 때가 있습니다. But David said like this. 그러나 다윗이 우리에게 이렇게 말씀해주고 있습니다. God examine us every day. 주님께서 나를 날마다 감찰하신다라고 말씀하십니다. When we sit down, when we get up, He knows what is in our mind. 내가 눕는 것과 내가 길을 행할 때 모든 것을 감찰하시며 그분은 나의 모든 것을 안다고 말씀하고 계십니다. 시편 139편 1절로 5절입니다. 여호와여 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다. 주께서 나의 앉고 일어서심을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시며 나의 모든 행위를 익히 하시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하는 것이 하나도 없으시니이다. 주께서 나의 전후를 두루시며 내게 안수하셨나이다. See, before even you think something, God knows. 내가 어떤 것을 생각하기도 전에 나의 모든 생각을 이미 알고 계십니다. He knows everything that we do. 우리가 하는 모든 행위도 또한 기억하고 계십니다. So, if you endure something because of God, and no one recognize you, it's okay. God will recognize you. 여러분이 예수님 까닭에 참고 인내하고 있을 때 어느 누구도 인정하지 않아도 좋습니다. 왜? 우리 하나님께서 여러분들을 감찰하고 계시기 때문이지요. If you do some effort in the name of God, or you desire something good, nobody probably remember you, but God will always remember. 우리가 주님의 이름으로 선을 베풀기를 원하며 하나님 앞에 선한 소원을 열정을 품었을 때 어떤 누구도 우리의 그 열심을 알지 못하여도 우리는 실망치 않습니다. 주께서 우리를 보호하고 계시기 때문입니다. I hope that's encouraging you to keep thinking good thing, to keep planning a good thing, and glorify God inside your heart. 그리하여서 여러분들이 날마다 선한 것을 생각하며 날마다 선한 것을 마음에 품음으로 주님 앞에 영광을 돌리는 그런 삶으로 나아가기를 축원드립니다. Because that's going to be something special in your life that God going to remember. 하나님께서 기억하시는 특별한 것이 바로 그와 같은 일이기 때문입니다. In chapter 35 of Jeremiah, we're going to learn about Rechabites. 오늘 하나님께서 예레미야 35장의 말씀을 통하여서 레갑 족속에 대한 교훈을 말씀해 They 주시는데요. are so special, so God remember them. 얼마나 특별한지 하나님께서 기억하시는 그러한 Probably 족속이었습니다. start to say, Rechabites, who is this Rechabites? 자, 그렇다면 이 레갑 이들은 과연 누구일까요? Rechabites is Kenites. 이 레갑 족속은요, 그 조상을 쭉 따라 올라가면은 겐 족속이에요. 겐 족속. So they are not descendant of Abraham, but they become Israel people. 자, 이 겐 족속은요, 사실상 정통 이스라엘 혈통이 아니에요.
그런데 이 겐 족속이 아브라함의 후손도 아니지만 하나님의 백성이 된 그런 놀라운 자들인데요. So they live among Israel people. 그리하여서 이 레갑 족속은요, 이스라엘 백성 중에 함께 거하는 민족이 되었어요. Very special. They live in land of Judah. 그래서 유다 땅에 이들은 늘 함께 이스라엘 백성과 사는 이제 이미 이스라엘 백성으로 동화된 자들인 것이죠. Probably says, who is this Canaanites? How can they become an Israel people? 자, 그렇다면 그 레갑 족속의 그 후손인 조상인 겐 족속, 이들은 외국 사람이었는데 어떻게 이스라엘 백성화 되었을까요? Everybody knows Jethro. 여러분이 이드로에 대해서 아시죠? Jethro is Canaanites. 이드로가 누구죠? 모세의 장인어른이시죠. 네. 그분은 겐 사람입니다. Let's read. 사사기 1장 16절입니다. 모세의 장인은 겐 사람이라 그 자손이 유다 자손과 함께 종려나무 성읍에서 올라가서 아란 남방의 유다 황무지에 이르러 그 백성 중에 거하니라. So you know why from the time of Moses, Canaanites join Israel. 자, 모세 때부터 겐 족속이 이스라엘 백성하고 함께 했던 거예요. 굉장히 오랜 시간이죠. But Canaanites exactly exist before Abraham time. 그런데요, 이 겐 족속은 실제로는 아브라함 그때 이전부터 존재했던 민족이었어요. If you read the promise been given to Abraham, Abraham been promised to give the land of Canaanites. 자, 그래서 하나님께서 아브라함에게 지금 약속을 하시는 창세기 15장에 보면은요, 겐 족속과 그니츠 족속의 땅까지도 주시겠다라고 하는 그 겐 족속의 땅에 대한 약속이 있습니다. Probably you start to say, so what? 그래서 이것이 어떤 의미가 They 있다는 are so 것입니까? special. 여러분, 그만큼 이 겐 족속은 매우 특별하다는 건데요. They are not Israel, but they live more than Israel people. 여러분, 이스라엘 백성이 아닌 사람인데요. 이 사람들의 삶을 보면 더 이스라엘 같은 사람들입니다. And one of them, you know the story, Caleb the Jephun. 여분네 아들 갈렙, 여러분 아시죠? That's it. 민수기 32장 12절입니다. 다만 그나스 사람 여분네의 아들 갈렙과 눈의 아들 여호수아는 볼 것은 여호와를 온전히 순종하였음이니라 하시고 Among 3 million, only 2 become very special. 자, 300만의 이스라엘 그 무리 중에서 하나님께서 두 사람 특별하다고 말씀하셨죠. And Caleb is special. 그 중에 갈렙은 다른 사람과 마음이 같지 않다고 말씀하셨잖아요. And not only that thing, if you read in the book of Kings, there is a guy named Jehonadab. 그리고 열왕기상에 보면은, 열왕기하에 보면은요, 여호나답이라고 하는 이름이 등장하는데요. When Jehu been giving a promise from God that he gonna be king, he gonna destroy Ahab, he gonna destroy Jezebel, and he gonna destroy Ahab clan. 자, 하나님께서 예후에게 예언을 주십니다. 어떤 또 미션을 주시냐면요, 내가 그 이세벨과 아합을 네가 다 죽이게 될 것이다라고 하는 메시지를 받게 되는데요. Jehu said to Jehonadab, can you go with me? 그렇게 하나님의 미션을 예후가 딱 받았을 때 예후가 누구한테 권하냐면요, 여호나답에게 당신이 이 여호와의 명령을 수행하는 나와 함께 같이 가겠습니까? 이렇게 묻습니다. Jehonadab said, yes, I will go with you. 그럴 때 여호나답이 제가 함께 그 일을 수행하겠습니다 라고 따라 So in the hand 나서는데요. of Jehonadab and Jehu, Ahab clan totally destroyed. 자, 그리하여서 예후와 여호나답의 이 연합으로 말미암아 하나님께서 미워하시던 이 아합 족속이 하나의 씨도 말리지 않고 다 처단되게 되는데요. So Jehonadab witnessed Jezebel being killed. 그래서 여호나답이 이세벨이 죽은 것을 보게 되고요. But he know the story of Naboth. 그리고 이 나봇의 포도원 이야기를 잘 알고 있었죠. He witnessed the 400 Baal priests being destroyed. 그리고 이 여호나답은 400명의 바알 선지자들이 다 멸절된 것에 대해서 알고 있는 자예요. So Jehonadab know what happened if you drink wine. 그러니까 여호나답은요, 어떤 사람이었냐면 그
포도주와 독주를 마시게 되면 어떤 인생의 결과가 온다는 것을 이것을 통해서 목도한 자입니다. How Naboth, because of the peace of the land, because of the vineyard, because of the wine, he get killed. 나봇이 가지고 있었던 포도원, 여러분 그것이 그 포도주로 인하여 나봇은 결국은 죽게 됩니다. So Jonadab say, wine is not good, not good. Not. 그러니까 여호나답의 생각 안에는요, 독주를 마시는 거, 이 술, 포도주 너무 좋지 않은 것이다라고 하는 것이 깊이 각인된 사람입니다. Jonadab know that the priests in Israel not been permitted drink wine. 그리고 여호나답은요, 이스라엘 백성들에게 하나님께서 제사장이 되는 자는 구별된 자이기 때문에 독주와 포도주를 마시지 못하도록 되어 있는 것을 알지요. 레위기 10장 8절로 11절입니다. 여호와께서 아레녹에 일러 가라사대 너나 내 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말아서 너희 사망을 면하라. 이는 너희 대대로 영영한 규례라. 그리하여야 너희가 거룩하고 속된 것을 분별하며 부정하고 정한 것을 분별하고 또 여호와가 모세로 명한 모든 규례를 이스라엘 자손에게 가르치리라. Because if you drink wine, you cannot distinguish what is clean or what is unclean. You cannot distinguish what is holy and what is common. 자, 그리하여서 이 말씀을 들으면 독주나 포도주, 이 술을 먹지 말아서 우리가 부정한 것과 정한 것, 거룩한 것과 속된 것, 이게 옳은 것과 그른 것을 분별하기 위해서 정신을 차리기 위해서 이것을 먹지 말라고 말씀하셨던 것을 여호나답이 알았죠. Jonadab take it more further. He say, not only when you serving God, let's just not drink at all. 그런데 여호나답은요, 이 제사장 계열의 이 가문에게 하나님을 섬길 때 포도주를 먹지 말라라는 그것을 넘어서 포도주와 독주는 입에다 대는 것 자체가 좋지 않으니 생활 가운데 끊어버리자라는 것을 He said to 이야기합니다. his son, you should not drink wine. You and your descendants should not drink wine. 그래서 이 여호나답은요, 그의 자손들에게, 그의 아들들에게 너희들은 일평생 입에 포도주나 독주를 대지 말아라 라고 더 강력한 명령을 내리게 됩니다. Amazingly, 270 years later, in the time of Jeremiah, they still keep what their great-grandfather say. 그런데 놀라운 것은요, 자, 이 예레미야 때까지는 270년이라고 하는 오랜 시간이 결치는데도 여호나답 그 조상 할아버지가 이야기한 것을 예레미야 당시에 이 레갑 족속들이 여전히 독주를 마시지 않고 있었던 것이지요. 35장 6절로 7절입니다. 그들이 가로되 우리는 포도주를 마시지 아니하겠노라. 레갑의 아들 우리 선조 요나답이 우리에게 명하여 이르기를 너희와 너희 자손은 영영이 포도주를 마시지 말며 집도 짓지 말며 파종도 하지 말며 포도원도 재배치 말며 두지도 말고 너희 평생의 장막에 거처하라. 그러면 너희의 우거하는 땅에서 너희 생명이 길리라 하였으므로. I hope there is many Korean father will give up drinking and commanding to their children not to drink wine. 저는요, 이 한국에 있는 아버지들이 자녀들에게 너희들은 술을 먹지 말라라는 좋은 문화로 명령하고 그 술 문화를 끊어내는 그 한국 사람 되기를 기도하고 있습니다. Because in the world, culture, drinking culture, number one is Korea. 세계에서 듣도 보지도 못하는 술 문화, 이게 한국에 있다는 것이 정말 비극입니다. So I hope it's not any of Christian taking that kind of habit of drunk. 자, 그리하여서 크리스찬이라고 한다면 우리의 기독교인들이 그런 전통을 지켰던 것처럼 독주를, 술을 먹지 않는 문화를 유지하는 우리가 되어야 합니다. Because this is Ephesus 6. 에베소서 5장 17절, 19절입니다. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라. 시와 찬미와 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 주께 노래하며 찬송하며. 아멘. If you read verse 19, it's very special. 19절을 잘 보세요. They say, you, if you did not drink, you will able to speak some one another. 자,
술 취하지 말게 되면요, 시와 찬미와 신령한 노래들을 서로 화답한다 이렇게 되어 It 있죠. means when you do not drink wine, your sentence is going to be beautiful. 여러분, 이 말은 뭐냐면요, 우리가 술을 먹지 않고 제정신으로 있을 때는요, 우리의 입에서 나오는 말이 참으로 하나님 앞에 아름다운 그런 말이 된다는 So there 거예요. is no curse come out from your mouth. 그렇기 때문에 그것으로 인하여서 우리의 입술에 저주스러운 말이 나오지 않는다는 거예요. You will be in full self-control. 그리하여서 온전히 나의 정신을 내가 통제하고 있는 상태이기 때문에 나의 언어도 내가 통제할 수 있는 것이지요. But when you drink wine, you will lose control and you will hurt people around you. 그런데 여러분, 술을 먹게 되면 사람이 어떻게 되죠? 이게 풀어져요. 그러면 그것이 결과 자기 자신을 통제하지 못할 뿐만 아니라 옆에 사람에게 고통을 가증하게 되는 것입니다. But some people say, but that's give me joy. 그런데 술을 먹으면 그 기쁨을 선교사님은 모르시잖아요 라고 얘기할 수 있을 거예요. But Bible say if you not drink, your heart will fill with the sing to the Lord. 그러나 성경에 뭐라고 말씀하십니까? 술 취하지 않으면 내 안에 다른 기쁨, 시와 찬미와 즐거움으로 가득하다고 말씀하고 계십니다. Yes, you're gonna feel joy when you drink wine. 여러분, 술 먹으면 기분 좋아진다고들 합니다. 저도 Because that's 알겠습니다. Bible say it's a bless to give joy to human. God give wine. 하나님께서 그 전도서에 보면은 포도주를 먹는 것도 인간에게 즐거움을 준다 이런 말씀이 있긴 있어요. But that's only while that wine is in your blood. 그런데 그것은, 그 기쁨은요, 그 알코올이 내 피 속에 잠깐 있는 동안, 잠시 동안 주는 그런 기쁨이에요. But if you did not put wine in your blood, you put the joy of God in your blood, your heart always be filled with the joy non-stop 24 hours. 그런데 여러분의 혈관에 알코올의 힘이 아닌 그리스도의 영으로 충만케 된다면 그것은 24시간 하루 온종일 하나님 앞에 기쁨과 찬양이 올라온다는 사실입니다. And not only that thing, God know your effort. 뿐만 아니라 하나님은 여러분들이 애쓰고 노력하는 걸 다 알고 The 계십니다. point here, Jehonadab, the Rechabites, did not keep this law to God, for God. No, they keep the law because their grandfather say it. 여호나답의 아들 그 레갑 족속이 그 율법을 잊어버리지 않았어요. 왜? 그 선조가 얘기한 것들 그대로 지금 기억하고 있어요. So they exactly not do it for God. 그러니까 어떤 의미에서는 하나님을 위하여 이 규례를 지켰다라고 볼 수는 없고요. But God watching them. 그런데 이들이 조상이 나한테 명령한 어떤 그런 것을 지켰던 것을 하나님은 이들이 이걸 지키느라고 굉장히 애썼구나라는 270여 년간의 노력을 기억하셨던 것이지요. So God say, they are a good sample for Judah. 야, 유대 나라, 이스라엘보다 더 이스라엘 같은 이들이 그야말로 모범이 되는구나라고 칭찬하시지요. 12, 14. 12절부터 14절입니다. 때 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하여 가라사대 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라 너는 가서 유다 사람들과 예루살렘 거민에게 이르기를 여호와의 말씀에 너희가 내 말을 들으며 교훈을 받지 아니하겠느냐 레갑의 아들 요나답이 그 자손에게 포도주를 마시지 말라 한 그 명령은 실행되도다 그들은 그 선조의 명령을 순종하여 오늘까지 마시지 아니하거늘 내가 너희에게 말하고 부지런히 말하여도 너희는 나를 듣지 아니하도다. This is the truth. God watching us every day. 하나님께서 항상 우리를 감찰하고 계시는데요. And those who living in pleasing God, God will give us special recognition. 여러분, 정말 살아있는 것 자체가 하나님께 기쁨을 드리며 하나님의 법을 즐거워하는 자라면 하나님은 그들을 기억하고 칭찬하십니다. We will be the sample for many people around us. 그것을 통하여 하나님께서는 우리를 그 주변 사람에게 머리가 되며 샘플이 되는 그런 본보기로 So 사용하신다는 것입니다. even no one knows you, even no one see you, do good, do what Bible asks you to do, what God say. 그렇기 때문에 여러분 누가 보지 않아도 아무도 나를 상관하지 않아도 하나님 앞에서 옳은 것을 하나님의 말씀을 따라 행하는 여러분 되기를 축원합니다. To the Colossians, who mostly are slave,
God say like this, whatever you do, work with your heart, like to the Lord, not to the human master. 여러분 골로새 지방에 주로 노예들이 많이 살고 있었는데요. 그들에게 지금 사도 바울이 어떤 것을 권면합니까? 무슨 일을 하든지 주님께 대하듯 하라는 거예요. 사람에게 대하듯 하지 말고요. Because you will receive reward from God. 왜냐면요, 우리가 하는 모든 일들을 하나님 그분께서 상을 허락해 주신다고 말씀하기 때문이에요. So we did not try to gain human attention. We gain God attention. 그렇기 때문에 우리가 하는 모든 노력은요, 사람의 이목을 끌기 위해서 사람의 칭찬을 받기 위한 것이 아니라 하나님 앞에 드려지기 위하여 드리는 노력들인 것입니다. So when you pray, God say even try to pray secretly. So God will reward you secretly. 그래서 하나님께서 네가 골방에 들어가서 기도하라. 은밀한 중에 보시는 내 하나님께서 갚으시리라. 그렇습니다. 보지 않는 곳에서도 주께서 보고 계시기 때문입니다. Probably somebody say, don't you feel obeying that kind of commandment is a very hard endurance. 하나님의 명령을 끝까지 지키는 게 얼마나 어려운지 우리 모두가 느끼고 있습니다. The Rechabite not only been asked not to drink wine, they did not been permitted to build a house, they did not permitted to have a land. 하나님께서 레갑 족속에게요, 포도주와 독주를 먹지 말라는 것 외에는 또 어떤 명령을 주셨는지 알아요? 거기에 집도 짓지 말고요. 그리고 포도밭에 뭐를 농사로 짓지도 말라고 이야기하고 계십니다. This is very inconvenient. 이게 얼마나 불편한 거예요. 그 땅에 살면서 농사도 짓지 말고 집도 짓지 말라는 거죠. So every time you feel inconvenient in doing God's word, don't worry. God will watching you. God will reward you. 우리가 하나님의 명령 까닭에 내 삶에 희생해야 될 것이 있고 내가 그것 때문에 조금 불편하다. 그렇다면 하나님 반드시 그것을 지켜보시고 그것에 대해서 우리에게 보상해 주시는 분이십니다. Probably start to say, so what with Rechabite? 그래서 레갑 족속이 어떻게 되었단 말이십니까? Rechabites become a good sample for many generations until even Christian been called a Rechabite. 여러분, 이 레갑 족속이 얼마나 하나님이 사랑하셨던 족속이냐면요. 이 예레미야 시대를 넘어서 현재 우리 크리스찬 이 시대까지도 레갑 족속 이런 단어가 굉장히 칭찬받는 족속이 된 건데요. Because Jonathan, when giving this command to his children, know what he doing. 요나답이 이렇게 명령을 했을 때 그의 자녀들이, 그의 후손들이 어떻게 할 것인가에 대해서 이미 알고 있었습니다. Not to drink wine, not to build a house, and not to own the land. 자, 땅도 갖지 말고 포도주도 대비하지 말고 집도 지지 말고 파종도 하지 말라. 이런 명령 같이 했잖아요. In the Bible, when somebody do not want to drink wine, they've been called Nazarite. 성경에 포도주와 독주를 마시지 않고 구별된 족속의 이름이 있는데 그게 누구입니까? 바로 나시린이죠. So they make a vow in the front of God that they dedicated their life that they will not drink wine. 그래서 그들은 하나님 앞에 특별히 서원된 자고 서약된 자로서 하나님 앞에 자기의 몸을 거룩하게 구별하여 드린 사람들인데요. That's what Moses said. 자, 모세가 말하는 건 민수기 6장 1절로 4절입니다. 여호와께서 모세에게 일러 가라사대 이스라엘 자손에게 고하여 그들에게 이르라 남자나 여자가 특별한 서원 곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리거든 포도주와 독주를 멀리하며 포도주의 초나 독주의 초를 마시지 말며 포도즙도 마시지 말며 생포도나 건포도도 먹지 말지니 자기 몸을 구별하는 모든 날 동안에는 포도나무 솟아는 씨나 껍질이라도 먹지 말지며. It's because they want to dedicate their life to God. 하나님 앞에 자신의 삶을 특별하게 서원해서 구별하여 드린 사람들에게 주신 규례입니다. What the connection with Christianity? 자, 그렇다면 이 말씀이 우리 크리스천하고 무슨 관계가 있을까요? In the early age, Christianity been called Nazarite sect. 여러분 우리가 사도행전 시대 즉 초대교회에 우리 성도들을 뭐라고 불렀냐면요. 나사렛의 이단 집단 이렇게 So 불리웠어요. Paul been called as a ringleader. 그리하여서 이 사도 바울은 그 나사렛 집단의 이단의 머리다, 우두머리다 이렇게 불리웠습니다. 24:5.
자, 사도행전 24장 5절입니다. 우리가 보니 이 사람은 연병이라 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕해 하는 자요 나사렛 이단의 괴수라. You should understand Jesus grew in Nazareth. 예수님이 고향이 어디시죠? 어디서 자라나셨죠? 나사렛이라는 동네에서 That's the 자라나셨어요. reason he has a long hair. 그래서 예수님 영화 보면 예수님 머리 기시죠? 나시린이기 때문에 그래요. Cannot cut 삭도를 the hair. 대지 말라고 말씀하셨기 때문에 나시린 규례가. But we also been called Nazarite sect in the 자, generation. 그렇다면 초대 교회 그리스도인들을 향하여서 나사렛 괴수 집단 이렇게 얘기했으니까 이것은 나시린 집단이라는 이름을 우리가 받은 거잖아요. Even if you go now in Arab country, they still call Christian as a Nazarenian. 오, 지금 여러분이 아랍 그 국가 쪽으로 가도요. 크리스찬이다 그러면은 이 사람들 나스라니안이라고 Arabic. 아라빅 말이인데 어원이 같네요. So that's the reason Christian should not drunk. 그렇기 때문에 이 요나답이 이야기한 그 명령은 오늘 우리 크리스찬들에게까지 여전히 유효한 것을 알 수 있습니다. Rehoboam should not want his children build a house but live in the tent. 그리고 레갑 족속이 집을 짓지 않고 집 대신 뭘 지어야 되냐? 그렇다면 장막을 지라는 거예요. Why? 왜 그럴까요? Because they want to receive Abraham bless. 왜냐하면 아브라함에게 주신 그 축복을 이들이 받기 위해서 집을 안 짓고 장막을 졌다는 거예요. They want to become a pilgrimage. 그럼 뭐냐면요. 장막을 졌다는 것은 텐트를 들고 다니면서 돌아다니는 나그네 유랑자의 삶을 살라는 거예요. This is what happened to Abraham. 아브라함에게 일어났던 8 to 일이죠. 히브리서 11장 8절로 10절입니다. 믿음으로 아브라함은 부르심을 받았을 때 순종하여 장래 기업으로 받을 땅에 나갈새 갈 바를 알지 못하고 나갔으며 믿음으로 저가 외방에 있는 것 같이 약속하신 땅에 우거하여 동일한 약속을 유업으로 함께 받은 이삭과 야곱으로 더불어 장막에 거하였으니 이는 하나님의 경영하시고 지으실 터가 있는 성을 바랐음이니라. 아멘. If you still have no house, it's very good. 집 없는 여러분들이요. 감사하십시오. 할렐루야. You are a pilgrimage. 여러분들은 주님께서 나그네로 인정하시는 복받은 자들입니다. If you have a house, that's also good, but do not love your house too much. 여러분이 집이 있으신 분은 복이 있습니다. 그러나 집을 너무 사랑하시면 아니되옵니다. Because the real house is in heaven. 왜냐하면 우리의 진짜 집은 어디 있습니까? 바로 하나님의 그 나라에 있습니다. Jesus himself built it. 예수님이 직접 건설하신 그런 집이 우리 집인 거예요. So the architect is Jesus, the foundation builder is Jesus. Jesus say, I have many rooms. 건축가도 예수님이시고요. 그 모든 것을 디자인하신 설계자도 예수님이십니다. 그러면서 예수님께서 뭐라고 그랬냐면 우리 집에 방이 많다 이렇게 말씀하셨어요. John 14, verse 2 to 3. 자, 요한복음 14장 2절로 3절 봉독해 드리겠습니다. 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라. So God go to prepare a house for you, each of you. 하나님께서 여러분 각자를 위하여 친히 지금 집을 만들고 계십니다. 염려하지 마십시오. And when finished, He's going to come back to pick you up. 그리고 주님께서 그 건설이 딱 끝나고 나면 여러분들 데리러 자 픽업하러 In 오십니다. the Old Testament, when somebody die, angel will pick them up. 여러분 구약 시대에서 어떤 사람이 죽으면 누가 이 영혼을 데리러 오는 줄 아세요? 천사들을 보내가지고 이 죽은 영혼을 에스코트 해가지고 데리고 가요. That's what we call Lazarus story. 자 어디에서 그것을 알 수 있냐면은 부자와 나사렛 이야기를 통해서 알 수 있습니다. But Christian, 그러면 지금 시대 신약 시대를 사는 크리스찬이 죽으면 누가 마중 나옵니까? Jesus. 예수님이 집 다 지어 놓으신 그분께서 우리를 데리러 오십니다. He promised, they say, I will come back and take you. 내가 다시 와서 너희를 나 있는 곳에 드리겠다라고 So 말씀하십니다. when you die, you don't need to fear. When you close your eyes, Jesus waiting there
to pick you up. 네, 여러분이 죽음을 escort you 두려워할 필요가 directly. 없습니다. 여러분이 눈을 딱 감고 숨이 끊어지는 순간 우리 예수님께서 여러분들을 안으시고 여러분들을 에스코트해서 주님의 집까지 모시고 갑니다. That's the reason when you see a lot of Christians die, they did not fear because they see Jesus. 그러니까 여러분들이 Before they die. 크리스찬들이 마지막 임종을 할 때 지켜보세요. 그들의 얼굴이 얼마나 해같이 빛나고 평안한지 아시나요? Because they see Jesus before they die. 왜냐면요, 예수님께서 이게 이미 이렇게 자기에게 도착하신 것을 보고 너무나 평안하게 말은 못하지만 그걸 영접하는 거예요. And Jonadab say, do not own the land. 여호나답이 또 그 조상 후손들에게 뭐라 그랬어요? 너희는 땅을 소유하지 말라 그랬어요. So if you have no land, 여러분 땅 없으세요? 좋으신 거예요. you are pilgrimage. 여러분들은 나그네입니다. It's because why Jonadab wanted that thing? Because the tribe of Levi did not receive inheritance, did not receive land. 자, 요나답 혹은 여호나답이라고 하는 이 레갑족 속의 그분이 땅을 갖지 말라고 했는데 누가 땅이 없을까요? 레위 족속들은 땅을 갖지 말라고 Why Levi did 얘기하셨죠? not been giving land? 왜 하나님께서 레위한테는 땅을 분배하실 때 레위 족속의 분깃은 주지 않았죠? 이유가 Because 뭘까요? God said, I am your land. I am your inheritance. 내가 너희의 기업이 되겠다. 여호와가 기업이에요. 땅보다 더한 여호와가 레위의 기업이 되신다는 거예요. But that's also the promise for the Christian. 이것이 우리 크리스천들에게도 동일한 약속을 주십니다. God said, I am. The kingdom of God is your inheritance. 하나님의 나라가 너희의 것이다라고 말씀하고 계십니다. So Jesus give us an eternal promise that the land that we will own is heaven. 그렇기 때문에 예수님께서 우리에게 너가 거할 땅이 있는데 그 땅은 천국에 있어. 그리고 그 땅은 영원한 땅이야 라고 말씀하고 계십니다. So Rahab mentality should be Christian mentality. 그래서 레갑 족속이 가졌던 이러한 가치관을 우리도 여전히 가지고 살아야 합니다. Because of that, I hope that you did not focus too much on this earth. 그래서 여러분들이 이 땅에 있는 것, 이 땅에 보여지는 것, 그것에 너무 집착하지 않기를 축원드립니다. I did not say that Christian doing something bad. 크리스천들이 뭐 그렇게 부를 축적하는 게 나쁜 짓이다 이렇게 얘기하진 않습니다. When we become Christian, everything God make it good. 우리가 예수님을 믿고 나면요, 우리 주님께서 우리의 삶을 얼마나 선하게 바꾸시는지 우리가 경험합니다. But I want you to think for a while. 그러나 잠시 멈추어 생각해 보아야 될 것이 있는데요. Do something that you can carry to heaven. 여러분들이 내가 지금 하고 있는 이것이 천국으로 가져갈 수 있을까? 천국으로 가져갈 수 있는 일이라면 열심히 하세요. Christian like a shopper in a E-Mart. 마치 크리스찬들을 이마트에서 쇼핑하는 사람으로 비유해 보는데요. Each of them us receive one trolley, 여러분들이 각자 이제 시장 보려면은 이거 카트 끌고 다니시죠? and you have a limited time. 자, 그런데 카트를 들고 다니면서 시간이 한정돼 있어요. 시간이 정해져 있다고 할 때. 80 to 100 years. 자, 몇 년 동안 쇼핑할 수 있냐면요. 80에서 100살. And then you pick up one by one. And 자, 그래서 이제 그 쇼핑을 하면서 하나씩 다 이제 주워 담습니다. sport, 자, 운동도 해야 되겠고, money, 돈도 좀 갖다 주워 담아야 되겠고, career, 그리고 나의 경력도 좀 가야 되겠고, health. 그리고 건강도 좀 필요하고요. But at the end, when you want to go out, there is a counter. 그런데 여러분이 그 카트를 싣고 통과해야 될 때가 있죠. 계산대입니다. And that counter is fire. 자, 그런데 그 계산대는 불로 계산하는 거예요. 불. You remember 1 Corinthians? 고린도전서의 3장에 뭐라고 돼 있어요? 마지막 날에 불로 그 국력을 나타내리라. They will pick up one by one and let it pass. 자, 그래서 하나씩 들어서 불에다가 훅 통과를 한번 시켜 보십시오. You can only carry what is passed. 자, 그런데 불에 통과하고 남은 것만 여러분들이 가지고 나가서 천국으로 들어갈 수 있는 거예요. Health. Nothing come out. 열심히 건강을 챙겼는데 뭐 불에 통과하고 나니까 건강은 흙밖에 없어요. 아무것도 없네요. Career.
name value. 나의 경력과 명예, 불을 통과했더니 아무것도 없어요. Wow, how many things gonna pass do you think? 여러분이 생각할 때 여러분의 인생의 바구니에다가 담아놓은 것이 불로 통과할 때 몇 개나 남아 건질 것 같아요? Reading the Bible. 성경을 열심히 읽었어요. Gold. 불을 탁 통과하니까 그 성경 읽은 그것이 다 금덩어리로 나오는 거야. 할렐루야. Helping another person. 다른 사람을 열심히 도왔어요. Silver. 불을 확 통과하고 나니까 세상에 은덩어리가 이만큼 나왔어요. Oh, I live like a Rechabite. 나는 내가 족속과 같은 삶을 살았습니다. Daya. 오, 그런데 그것을 불로 통과하고 나니까 이거는 다이아몬드가 되었습니다. Try to think. How many times, how many spending of effort will pass the counter? 여러분들이 하고 있는 노력, 애쓰는 거, 힘쓰는 모든 것들 불에 통과한 다음에 몇 가지나 건져 남으시겠습니까? I never say that your sport is useless. 여러분들이 운동 열심히 하는 것을 헛되고 헛되다라고 제가 말씀드리는 것은 아닙니다. I never say Christian doing bad. 크리스천들이 하는 일들이 뭐 나쁜 일이다 그렇게 생각하지 않습니다. When you're playing game, that's not probably you say, my game is not bad. 게임하는 게 죄입니까? 나쁘지 않아요. 괜찮아요. But can you carry it to heaven? 그런데 열심히 게임한 그 시간을 천국으로 고스란히 데리고 갈 수 있다고 믿으십니까? I want you to at least create it 10% of your time, 10% of your effort. There's something that can pass to heaven. 저는 여러분에게 원하기는 여러분이 애쓰고 노력한 이 땅의 것이 적어도 10%는 통과돼서 하나님 나라에 정말 금과 은과 같은 것으로 가져가기를 축원드립니다. When you pray, especially young children, do it like Rechabite. 여러분들이 With 하나님 앞에 heart. 기도할 때 레갑 족속처럼 하셔야 돼요. 특히 젊은이들 하나님 앞에 간구하는 것 이것을 나 힘을 다하여 온 몸을 다하여서 주님 앞에 드리는 시간이 되어야 합니다. 2 hours pray. 2시간 기도하는 거예요. Become a music of sleeping. 2시간 예배를 하는데 Become a music of sleeping. 자, 그 반주자들이 오후 예배 때 그 치는 반주가 자장가로 들리면 큰일 나는 거예요. When you sleep for 2 hours, when passing that, nothing come out. 여러분들이 그 시간에 열심히 잠을 자고 나서 그걸 계산대에 불로 통과하고 나면 Hours. 여러분들이 그 기도회 시간에 어차피 앉아 있어야 되는 거잖아요. At least when they come out, should be beautiful. 그러면 적어도 불에 통과하고 나면 좀 이쁜 게 뭐 좀 쓸만한 게 남아야 되지 않겠어요? So just use. I didn't ask you to do more. Really, I didn't ask you to do more. 여러분들한테 뭐 더 하라고 더 거룩하라고 그런 걸 요구하지도 않아요. Our church only have 2 times service. 여러분, 우리 Thursday 교회에 and Sunday. 공적인 예배는 딱 2번이죠. 주일 예배하고 But 목요일 why 예배예요. I want you. Anyway, you sit down there. Sit down properly. 그래서 여러분들이 하나님 앞에 드리는 예배 시간 안에 정말 레갑 족속과 같은 마음으로 주님 앞에 드려야 한다는 것입니다. You should say, today should diamond go out. Diamond. 아, 오늘은 나의 이 모든 예배가 계산대를 통과한다면은 금으로 다이아몬드가 남겨야 되겠다라는 생각이요. So you should ask yourself every time after service. Is it come out wood, hay, or diamond today? 그래서 여러분들이 예배를 통과하고 나서 한번 스스로 자 체크해 보세요. 아, 지푸라기 그런 게만 남았나? 나무로만 뭐로 했나? 아니면 금과 은과 같은 것을 내가 예배 시간 이후에 내가 남겼는가? 이것을 확인하셔야 돼요. And you should learn not to break the habit. 그리고 어떤 것들을 우리가 깨트리지 말아야 되는데요. You see, even Jeremiah invite them. Jeremiah is very famous holy person. 예레미야가 얼마나 거룩한 선지자였어요. 근데 예레미야가 레갑 족속을 초청장을 보내요. 오라 그래요. So Jeremiah said, drink wine. 그래서 예레미야가 그 성전 안에 딸린 방에 레갑 족속들을 딱 놓고 그 포도주를 딱 술을 따라 놓고 이거 마셔라 이렇게 명령을 해요. The Rechab said, no, I cannot. 이 예레미야는 당시에 가장 유명한 선지자였어요. 그런데 레갑 족속이 뭐라고 이야기합니까? 우리는 마실 수 없나이다 라고 선언을 합니다. In the temple, when that happened.
성전 안에서 그와 같은 일이 벌어진 것인데요. So, 대학생, 사랑하는 대학생들, when your 선배 come and say drink, 여러분들의 선배가 컴해가지고 드링크하라 그러면 절대 드링크하면 안 돼요. even your 교장 선생님 or something like that, don't do that. 누가 마시라고 해도 여러분 그것을 마시면 안 됩니다. Or your boss say drink, and then you feel not uncomfortable. I should drink. No. 여러분들의 상사가 여러분들의 위에 있는 직급의 위에 있는 사람이 이거 마시라고 저도 이거 거절하는 건 문화가 아닌데 라고 생각해도 먹으시면 안 됩니다. So sometimes militant, it's good. Become Nazarene is good. Militant. 그래서 나시린과 같이 구별된 사람으로 사는 것은 매우 좋습니다. But also in the same time, to the kids, learn to obey your parents. 그런데 우리 어린 청소년들 그러나 동시에 부모에게 순종해야 돼요. Because God watching you when you try to obey. 왜냐하면 그것을 순종하려고 애쓰는 모습 그것을 하나님은 분명히 기억을 하시기 때문이에요. So Rahab been recognized because he obeyed their parents. God will recognize you when you obey your parents. 자, 레갑 족속들이요. 그 조상이 나의 조상께서 명한 그것을 나는 끝까지 지켜야 되겠다라고 했을 때 기억한 것처럼 여러분들이 여러분의 부모의 말씀 앞에 순종하려고 애쓸 때 하나님은 그 노력을 기억하시는 거예요. And this is the most important. 가장 중요한 부분이라고 할 수 You 있습니다. want to go well with your life? 여러분들이 잘 되고 싶습니까? You want to enjoy long life and beautiful life in this earth? 이 땅에 살면서 행복한 삶을 여러분의 삶을 누리면서 살기를 원하십니까? The key is only one. 자, 이 땅에서 잘 되고 잘 누리고 사는 열쇠는 딱 한 가지예요. Honor your parents. 주 안에서 부모를 순종하는 것입니다. And then some people probably say, yeah, but my father, my mother is not like Jehonadab. 그런데 우리 엄마 아빠는 뭐 여호나답 같은 그런 수준이 아닌데 어떻게 순종합니까? 이럴 수가 있어요. God say honor, not obey. 근데 하나님께서 내 아버지와 어머니를 공경하라 라고 말씀하신 것을 기억하십시오. There is obedience, of course, obey your parents in the Lord. 자, 주 안에서 순종해야 함이 맞습니다. But honor also is important. 그러나 순종뿐만 아니라 여러분 공경하는 거 있죠? 이게 중요해요. Some parents we cannot obey. 어떤 부모는요, 그 말을 한 거를 우리가 다 순종할 수 없는 명령을 내릴 때가 있어요. 순종 못하죠. But at least honor them. 그러나 그들이 요구하는 부모가 신앙적이지 않은 것을 요구할 때 순종할 수는 없으나 그럼에도 불구하고 그 부모 앞에 존경을 표하는 Honor 예는 means 갖춰야 됩니다. you did not rebuke them, you did not make them shy, you did not curse them. 부모를 공경하라는 뜻 안에는요, 부모에게 훈육하려 하거나 그 부모를 비난하거나 부모에게 저주의 마음을 품는 것, 적어도 이것은 피하는 자세를 이야기하는 것입니다. So when you disagree, Bible say, be quiet. 여러분들이 만약에 동의하지 않는다면 그 부모의 말에 그냥 함구하시면 돼요. And just knock down. Because they just want sometimes to be listened. 왜냐하면 부모님들이 때로는 부모가 필요한 말들을 그냥 자녀들이 듣기를 원할 때가 있기 때문에 그냥 동의하지 않는다면 그것을 잘 듣는 것만으로도 공경을 포하는 게 됩니다. That will bless your life. 여러분 그렇게 하면요, 여러분 삶에 축복 넘쳐나네. Until your old age, even though your mother already become a granny, just listen to them. 그래서 여러분들의 엄마 아빠가 할머니 할아버지가 됐어도 여러분들이 부모에게 잘 공경하는 자가 되면 여러분들의 삶이 풍요하고 잘 되게 돼 있어요. Never rebuke your parents. 여러분들의 부모에 대해서 비난하거나 부모를 경책하려고 하지 마세요. Never look down them. 부모를 절대 무시하는 눈으로 바라봐서도 안 됩니다. You make yourself become not well. 왜냐하면 그렇게
함으로 해서 나의 삶이 잘 되지 않고 잘 풀리지 않는 것이라고 성경에 기록했기 때문이에요. This is the first commandment with promise. 여러분, 하나님께서 명령하셨을 때 명령에 대한 약속, 첫 번째 명령과 약속의 세트로 된 명령이 바로 부모에게 공경하라는 거예요. So the key of success in life in this earth, honor your parents. 여러분, 이 땅 가운데서 잘 되고 성공하기를 원한다면 여러분의 부모를 공경하셔야만 합니다. Rekab do that thing. 네, 레갑 족속이 그 일을 잘 감당했어요. So this is what God promised to them. 하나님께서 그래서 이런 약속들을 주십니다. 18절로 19절입니다. 예레미야가 레갑 족속에게 이르되 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말씀하시기를 너희가 너희 손자 요나답의 명령을 순종하여 그 모든 훈계를 지키며 그가 너희에게 명한 것을 행하였도다. 그러므로 나 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 레갑의 아들 요나답에게서 내 앞에 설 사람이 영영이 끊어지지 아니하리라. 아멘. Because they obey their parents, God promised them they will always survive. 그들의 부모의 말을, 그 명령을 존중하였기에 하나님께서는 그들의 삶이 여호와 앞에서 영원토록 그 등불이 꺼지지 않는다고 말씀하십니다. In the book of Nehemiah, after return from the exile, there is a Rekab people. 너무 재미있는 것은요, 이 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 불순종해서 포로로 끌려갔다가 다시 돌아왔는데 그때 나타나는 족속이 또 있네요. 레갑 족속이 하나님의 그 성을 건축하는데 또 사용되고 있어요. In 1839, Reverend Joseph Wolf go to Yemen. 1839년에 조셉 올프라고 하는 목사님이 예멘을 가게 됩니다. And they meet a group of Bedouin who say they are a descendant of Jehonadab. 자, 그런데 예멘에 가서 그 목사님이 만나는 베두인 그룹을 만나는데요. 이 베두인들은 그 유목민들이죠. 근데 유목민들 그 베두인 족속의 레갑 족속을 만난 거예요. They've been very easy to distinguish. Their life is abstain from alcohol. 그런데 이 목사님이 오울프라고 하는 목사님이 가서 이 사람들이 레갑 족속이라는 것을 한눈에 알아볼 수 있었습니다. 그것은 왜 그러냐면 그들의 삶을 매우 모든 것 가운데 절제하고 포도주와 독주를 그때까지도 먹지 않는 그런 건전한 삶을 살고 있는 무리들이었기 때문이죠. Even the country tried to give them a house, they do not want it. 나라가 그 복지 정책으로 그들에게 집을 지어준다 그래도 그것을 원치 않은 자들이었죠. Giving them land, they do not want it. 땅을 나라에서 줬어요. 그러나 그것까지도 거절했던 자들을 이 분이 만나게 된 거죠. They live in the desert as a Bedouin. 사막에서 베두인으로 장막을 치면서 살고 있었던 것입니다. That should be a good lesson for a Christian. 여러분, 이것이 우리에게도 귀한 귀감이 되어야 될 줄 압니다. Because even after nearly 2,500 over years, they still keep their habit. 2500년이라는 세월이 지났는데도 지금 그 레갑 족속의 후손들은 그 명령을 지금 지키고 있다는 거예요. 놀랍죠? So we, who've been called spiritual Rekab, should always keep the promise of our Lord Jesus and the commandment of our Lord Jesus. 그렇습니다. 우리는 예수 그리스도로 인하여 예수님의 레갑 족속이 되었습니다. 그렇다면 우리 주님께서 명령하신 예수님의 그 아름다운 율법과 주님의 말씀을 지키는 자가 되어야 될 줄 믿습니다. Let's pray. 기도하시겠습니다. May the Lord bless you and keep you. 사랑하는 하나님, 성도들을 축복하시고 보호하여 주옵소서. May the Lord make His face shine on you and be gracious to you. 주께서는 주의 얼굴을 드시사 이들에게 빛을 비추어 주옵소서. May the Lord turn His face towards you and give you peace. 주의 얼굴을 사랑하는 성도들에게 돌리우사 하나님께서 평강과 은혜를 더하여 주옵소서. Lord, we are the people who've been called by your name. 그렇습니다. 우리가 하나님의 이름으로 부름받은 주의 백성이 되었습니다. We've been called as a Nazarite 그렇습니다. 우리는 나사렛 족속이 되었습니다. because we
are the people who keep the commandment of you, Lord Jesus. 주님, 주께서 명하신 하나님의 명령을 받들어 사는 우리들이 되었습니다. Many times we suffer because we're keeping your commandment, Jesus. 주님, 주께서 명하신 말씀을 지켜내는 것으로 우리가 때로는 고통을 받고 고난을 받을 때도 있습니다. But today we recognize that you see us, you watching us, and you know what we do. 그러나 우리 주님께서 은밀한 중에 살피시고 감찰하시고 우리를 지키시는 하나님인 것을 믿습니다. For that reason, Lord, may you bless your people who secretly obey you, not because of people seeing, but because you watching us. 하나님 아버지, 그리하여서 사람을 인하여서가 아니라 은밀한 중에 보시는 주님으로 인하여 희생하며 주의 말씀을 지키는 주의 성도들을 지키시고 축복하여 주옵소서. Also, Lord, many times our parents speak something that we disagree. 또한 주님, 부모님이라 할지라도 항상 옳은 말을 하지 않는다는 것도 우리는 알고 있습니다. But today we know that the promise with those who honor their parents will go well with their life. 그러나 그 어미와 아비에게 존중하는 자, 하나님 그 영혼들에게 주께서 이 땅에서 잘되고 장수하는 복을 허락하신 것을 우리가 기억하게 하여 주옵소서. If we cannot obey like Rechab obey Jonadab, at least Lord help us to not disrespect our parents. 레갑 족속이 아버지 하나님 그렇게 온전한 순종을 하였지만 하나님, 우리는 적어도 예수 그리스도의 마음으로 주님 앞에 부모를 존경하는 마음을 잃지 않는 저희들 되게 하여 주옵소서. So may your people enjoy long life on this earth. 그리하여서 이 땅에 살면서 주신 첫 번째 약속인 땅에서 잘되며 장수하는 복을 누리는 우리 모두가 되도록 축복하여 주시옵소서. Lord, in everything we do, help us to do it like we do for you. 주님, 우리가 하는 모든 일들을 주께 대하듯 하는 거룩한 자로 인도해 주옵소서. Bless your people. Become a spiritual Rechabites. 하나님, 이곳에 있는 주의 성도들을 거룩한 레갑 족속으로, 영적인 레갑 족속으로 축복하여 주옵소서. In Jesus' name. 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다.